ماں باپ کو پریشانی کے عالم میں چھوڑ کر کے اپنی زندگی الگ بسا کر کے خوش رہنے والوں، ماں باپ ایک ایک پیسے کو پریشان، پیروں کے دینے کے لیے ہزاروں روپے کے نذرانے اور باپ کو دینے کے لیے دوائی تک کے پیسے نہیں۔ کیا کام آئیں گے یہ تمہارے نذرانے؟ کیا کام آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا حل لک ابوایا، میرے صحابی کیا ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ ماں باپ زندہ ہیں۔ آقا نے فرمایا کیا اجازت لے کے آئے ہو؟ کیا پوچھ کے آئے ہو کہ اب میں جا رہا ہوں؟ تو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے ماں باپ سے اجازت لی ہے کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا جب تم نے اجازت لی تو یہ پوچھا تھا، یہ بتایا تھا کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا ان کے پاس میں؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ جب میں ان سے ملا رخصت ہوا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، جتنی زندگی بچی ہے باقی مدینے میں گزاروں گا۔ آقا فرماتے ہیں جب تم نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا آپ کا بیٹا، تم ماں باپ کی حالت کیسی تھی؟ ہنس رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ ایک کوئی لڑیا کے نوجوانوں، جب اتنا میرے آقا نے پوچھا ماں باپ کی حالت کیسی تھی، ہنس رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے یہ کہا کہ میں واپس نہیں آؤں گا تو بیٹے کی محبت میں گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے میری محبت میں۔ آقا فرماتے حدیث پاک میں ہے کہ آقا جلال میں کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا ارجع الیہما فادھکہما کما ابکیتہما، اے میرے صحابی واپس چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ کے چلے جاؤ، اور جیسے ماں باپ کو رلا کے آئے ہو ویسے انہیں ہنسا دو، وہ یمن میں خوش ہو جائیں گے، تیرا نبی تجھ سے مدینے میں راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ ماں باپ کو سطح کر کے اور ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر کے حج پہ حج کرنے والوں، عمرے کے ٹوروں پہ ٹور کرنے والوں، بغداد میں جا کر کے ادھر ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان ہے، باپ کو دوائی تک کے لیے پیسے نہ دیتے، اور جا کر کے بیٹا ہے کہ اجمیر کے چکروں پہ چکر لگا رہا ہے، بیٹا ہے کہ عمرے کے ٹوروں پہ ٹور کر رہا ہے۔ اتنا یاد رکھنا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے۔ ارے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قسمت میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تو نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھ لیا تو تجھے بغداد جانے کی ضرورت رہی ہے، بغداد والا خود تیرے گھر پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث البرا، سرزمین کوئلڑیا، مولانا فرقان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو یہ ماں باپ ہیں، ان کا بدل دنیا میں نہیں۔ اسی محبت آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی، ہر کسی کی محبت میں کہیں نہ کہیں مطلب آپ کو ملے گا، لالچ ملے گا۔ واحد شخصیت ماں اور باپ کی ایسی ہے جن کے محبت میں کوئی مطلب نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ جو بغیر مطلب کے اولاد سے محبت کرتی ہے وہ ماں ہے، بغیر لالچ کے کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا باپ ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کو راضی رکھو۔ دیکھو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا مرتبہ بتایا کہ جو صبح کو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو صبح کو ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ایک موجود ہے ایک کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا جو موجود ہے اس کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کا 1 دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آقا فرماتے ہیں جو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے ماں باپ کی زندگی میں زیارت کی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ تو یہ ماں باپ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے
हवाला भी दे दूं, सबूत भी दे दूं ताकि बातें जहन में बैठ जाएं। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। ये उलमाए किराम आपको बताएंगे। पूरे कुरान को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में जहां जहां अपने हक बयान किए हैं, ठीक उसी के बराबर में माँ बाप के हक बयान फरमाए। कितना बड़ा मर्तबा होगा माँ बाप का। रब फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब वो दोनों बूढ़े हो जाएं या उनमें का कोई एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ तक ना कहो। उफ तक ना कहो। उफ का मतलब जानते हो? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, शरीयत में नागवारी वाले कलेमात में सबसे हल्का कलमा उफ है। अगर इससे भी कोई हल्का कलमा होता तो वो भी कुरान में आ जाता, लेकिन इससे हल्का कोई कलमा नहीं है। मतलब किसी के 3 बेटे हैं तो बाप ने छोटे बेटे से कह दिया, बेटा जरा पानी ले आना, तो वो कहता उफ, मुझसे ही कहते रहते हैं, आपके और भी तो बेटे बैठे हैं, उनसे क्यों नहीं कहते? होता है यार। अगर किसी के 3 बेटे हैं, बाप ने छोटे बेटे से किसी काम को कह दिया तो कहते अरे बड़े वाले से नहीं कहते, मजले से नहीं कहते, मुझसे ही कहते हैं। ये माँ बाप का एहसान है कि उन्होंने अपनी खिदमत के लिए छोटे वाले बेटे को चुना है। ये किस्मत पे नाज करो, आप अपनी किस्मत पे फख्र करो अपनी कि माँ बाप ने खिदमत के लिए छोटे बेटे को चुना। इससे हल्का कलमा कोई, उफ से हल्का कोई है नहीं। आगे मेरा रब फरमाता है, वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना नहीं, तेज तर्रारी से बात नहीं करना माँ बाप से, जुबान दराजी मत करना माँ बाप से। आज की औलाद तो गाली देती है माँ बाप को, माज़अल्लाह। आज की औलाद तो जोर जोर से बोलती है, डांटती है उनको, फला जगह क्यों गए, जोर से बोल के डांटती है। कुरान कहता है वला तनहरहुमा, उनको झिड़कना नहीं, उफ ना कहना, झिड़कना भी नहीं। तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात। उलमाए किराम फरमाते हैं, औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। थाने में जाते हो, कभी जाना पड़ जाए किसी काम के लिए, तो क्या कहते हो? जोर से बोलते हो एसओ साहब के सामने, तेज तर्रारी से बोलते हो? नहीं, सर बात सुन लीजिए, सर बात सुन लीजिए। ये तो एक दुनियावी मामला है, बाप का मर्तबा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उलमाए किराम फरमाते हैं, बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। बाप रास्ता चल रहा है और औलाद आगे आगे चलने लगी, और इसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया गया है कि बाप के पीछे चलो, उसके आगे मत चलो। ये बाप है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक शख्स की बीबी ने ये शिकायत की कि तुम्हारे बाप रात रात भर खांसते रहते हैं, इनकी खांसी की वजह से ना मैं सो पा रही हूँ ना बच्चे सो पा रहे हैं, इनका बिस्तर वहां करो जहां जानवर बनते हैं। बेटा था, बाप को बोला, अब्बा चलो मैं तुम्हारा बिस्तर वहां कर दूं जहां जानवर बनते हैं। अब्बा ने कहा, बेटा क्यों? कहा इसलिए कि आप पूरी रात खांसते रहते हो, मेरे बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, बीवी नहीं सो पा रही है। तो बाप था बेचारे के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया था, बोला बेटा जहां चाहे वहां कर दे मेरा बिस्तर। वो लेके गया अपने अब्बा को। उसका बच्चा समझदार था, उसका बच्चा साथ साथ चला। जब उसने जाड़ों में कंबल उड़ने के लिए दिया तो बच्चे ने कंबल हाथ में लिया और आधा फाड़ के आधा दादा को दिया, आधा लेके चलने लगा। बोला बेटा तूने ये कंबल क्यों फाड़ दिया? इतने अच्छे लिहाफ घर पे रखे हैं, बेहतरीन कंबल रखे हैं, वो मैं तुझे वो दे देता, ये क्यों खराब कर दिया? बोला अब्बा इसमें राज की बात है। बोले क्या राज की बात है? बोले अब्बा राज की बात यह है कि आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, हाथ पैरों की हड्डियों ने जवाब दे दिया, ताकत ने जवाब दे दिया, तो तुमने उनका बिस्तर जानवरों के बदने की जगह पे कर दिया। कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे, मेरे बीवी बच्चे परेशान होंगे, तो मैं तुम्हें यही ला करके लेटाऊंगा, तो ये आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा।
पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए अपने माँ बाप की कदर कर लो, उनकी खिदमत कर लो। अगर वो जिंदा हैं, हयात हैं, तो अपने बचपन को याद कर लिया करो कि जब बचपन में तुम छोटे थे, कई भाई बहन थे, अब्बा बाहर से काम करके आते, चीज लेके आते, खाने पीने का सामान, तो अब्बा औलाद के सामने ला के रख देते थे। कोई बेटा बाहर होता तो माँ अपने पेट को नहीं खाती, उठा के रख देती, अभी मेरा बेटा बाहर है, अभी मेरा बेटा आया नहीं है, वो खा लेगा। कोई कहे कि आप खा लो, का नहीं, मेरे बेटा खा लेगा। आज औलाद जवान हुई, 4 पैसे कमाने लगी, तो वो सामान को इस तरह से छुपा करके अपने कमरे में लेके जाता है कहीं माँ बाप की नजर न पड़ जाए। अरे ये माँ बाप थे जिसने सब कुछ तेरे सामने ला करके रख दिया। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, मुझे हैरत होती है। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं, कुललिया वालों, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ईसाले सवाब करता हूँ और लोगों को भी इसकी ताकीद करता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो उनकी कोई खिदमत नहीं, और जब इंतकाल हो जाए तो फल किस्म किस्म के ला करके रखे जाते हैं, किस्म किस्म के सालन ला करके रखे जाते हैं, किस्म किस्म की रोटियां और चावल बनवाए जाते हैं। क्या अच्छा होता कि जब माँ बाप जिंदा थे तो अपने हाथ से उन्हें सेब काट के खिला देता। क्या अच्छा था कि उनको अपनी मनपसंद खाना खिला करके कहता, अब्बा आज तुम बता दो क्या खाना चाहोगे। बाप कह देता, बेटा आज ये बनवा लो, बाप तुझसे राजी हो जाता। तो याद रख, तेरे लिए दुनिया भी सवर जाती, तेरी आखिरत भी सवर जाती। आज हम दुआएं कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। मैं बाहर से आया, मौलाना फुरकान दुआ कर देना, कारोबार नहीं चलता, घर में बरकत नहीं होती, हजरत तशरीफ लाए, हजरत दुआ कर देना, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही है। हम दुआ कराते तो है लेकिन दुआ लेते नहीं है। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी। जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे, अल्लाह उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। हम दुआ लेते नहीं, हम दुआ कराते फिर रहे। अरे उनसे दुआ लो। आज माफी का भी अलग सिस्टम चल गया है। वो अब शबे बारात आने वाली है ना, व्हाट्सएप पे माफी नामे चलेंगे, फेसबुक पे माफी नामे, मेरी गलती माफ कर देना, पूरी जिंदगी में जो गलती हो गई हो, खता हो गई हो। अरे मुझे बताओ, वो व्हाट्सएप के फ्रेंड जो तुम्हें जानते भी नहीं, जिन्होंने सिर्फ तुम्हारी तस्वीर देखी, तुम्हारा फोटो देखा, उसके अलावा तुम्हें पहचानते तक नहीं, तुम कहाँ के रहने वाले हो। घर में बाप नाराज बैठा है, उससे कोई माफी नहीं मांगता। भाई भाई से नाराज बैठा है, कोई माफी नहीं मांगता। चचा भतीजे से नाराज है, भतीजा चचा से नाराज है, कोई आपस में माफी नहीं मांगता। सदी कई साल गुजर गए, बहन के घर में कदम नहीं रखा भाई ने। बहन इंतजार करती है शबे बारात पे मेरा भाई मेरे घर आ जाता। बहन इंतजार करती है ईद के मौके पे, सबके भाई जब जाते बहनों के घरों पे तो बहन इंतजार करती है मेरा भाई मेरे घर पे भी आ जाता। लेकिन भाई है कि खुददारी में, मैं क्यों जाऊंगा उसके घर पे, मैं क्यों जाऊंगा उसके घर पे। उसका मोबाइल चेक करो तो व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक पे मैसेज, शबे बारात में मेरी गलती माफ कर देना, शबे बारात में मेरी खता माफ कर देना। आज की रात अल्लाह उसे नहीं बख्शता है जो कोई किसी से नाराज होता है। अरे घर में बाप नाराज बैठा है, भाई नाराज बैठा है, बहनें नाराज बैठी है, माँ नाराज बैठी है, पड़ोसी नाराज बैठे हैं, चचा ताऊ नाराज बैठे हैं। माफी मांगनी है तो उन फ्रेंड से माफी क्यों मांगता है जो तुझे पहचानते तक नहीं। माफी मांगना है तो अपने अजीजों से मांग, माफी मांगना है तो अपने खानदान वालों से मांग। अगर तेरे अजीजों ने तुझे माफ कर दिया तो अल्लाह ताला तुझे माफ फरमा देगा। जिंदगी गुजार कैसे रहे हम, ये हमारी जिंदगी। इतना याद रखो, आज हम सिर्फ वाकयात सुनते हैं, अमल नहीं करते। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा था मेरे लाल तू बुढ़ापे में छोड़ के मुझे जा रहा है, अब जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, ये नहीं कहा। गौसे आजम की वालिदा कहती जा मेरे लाल तू तालीम हासिल करने जाना चाहता है, पढ़ने जाना चाहता है, जा मेरे लाल तालीम हासिल कर। तारीख बताती है आप बगदाद में इल्म हासिल कर रहे थे, माँ का इंतकाल हो गया था। ये मोहब्बत थी इल्म दीन से गौसे आजम की। फरमाते हैं मेरे गौसे आजम 25 साल मैंने ऐसे गुजारे हैं, जमाना तालिब इल्मी के दौर को आपके सामने रख दिया जाए
तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। गौसे आजम से पूछा इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है। मेरे गौस फरमाते 25 साल मैंने इस हाल में गुजारे हैं कि दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा करता था, दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करता था। एक दिन कहते हैं पढ़ने के दौर में मैं भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया तो करख के जंगल की तरफ चला गया, कोई चीज मिल जाए तो उठा के खा लूं। कहते वहां 40 फकीरों के करीब लोग भूख भूख चिल्ला रहे थे, भूख। कहते मैं वापस आ गया, कुछ मिला तो नहीं, वुजू किया, मस्जिद में नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। कहते जब नमाज से फारिग हुआ, एक साहब मेरे बराबर में खाना खाने के लिए बैठे, मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ कि लाओ क्यों ना ये मुझे भी शरीक कर लेते। इतने में उन्होंने कहा आजा बेटा तुम भी खा लो खाना। कहते जैसे ही मैं खाना खाने के लिए बैठा, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा अच्छा, यहाँ पर कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बच्चा पढ़ता है। कहा क्या नाम है? कहा अब्दुल कादिर नाम है उसका। गौसे आजम से ही कह रहे हैं। कहा तो? कहा उनसे मुझे काम था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? कहा क्या काम था? कहा जब मैं आ रहा था कस्बा जीलान से तो उनकी माँ ने मुझे कुछ सोना दे के कहा था मेरा बेटा बगदाद में पढ़ रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को दे देना, उसकी तालीम के दौर में जो है उसके खर्चे में काम आएगा। कहते कई दिन से ढूंढ रहा हूं मैं उस बच्चे को, वो बच्चा मुझे नहीं मिला, मेरे पैसे तो खत्म हो गए, खर्च हो गए, आज मैंने उसके सोने में से थोड़ा सोना बेच करके ये खाना लेकर के आया हूँ। बेटा क्या बता सकते हो अब्दुल कादिर कहाँ मिलेंगे? तब मेरे गौस ने कहा जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर माफ कर देना, आपका मैंने थोड़ा सोना बेच दिया। मेरे गौस ने फरमाया कोई बात नहीं। वो सोना लेकर के गौसे आजम करख के खंडरात की तरफ गए जहां 40 फकीरों के करीब भूख भूख चिल्ला रहे थे। खाना खरीद करके तमाम उन फकीरों में बांट दिया, सोना अपने पास नहीं रखा, सदका कर दिया मेरे गौसे आजम ने। ये गौसे आजम की जिंदगी है, क्या हम इसको अपनाते हैं गौसे आजम की जिंदगी को? क्या हम चल रहे हैं गौसे आजम के तरीके पे? पड़ोसी पड़ोसी से तकलीफ में है, पड़ोसी पड़ोसी की खैरियत नहीं पूछता, उसके बच्चे तड़प रहे ईद के दिन, काश हमारे घर में भी सिवई का एक प्याला कोई पहुंचा देता, काश हमारे बाप अगर जिंदा होते तो हमारे जिस्म पे भी नए कपड़े होते। यतीम तड़प रहे, लेकिन क्या हमने उनकी गौर फिक्र की? क्या हमने उनकी खैर ख्वाही की? कभी देख लिया करो गौसे आदम की सीरत हमें पैगाम क्या देती है। सिर्फ करामतें सुनने से काम नहीं चलेगा, इन बुजुर्गों की अदाओं को अपनाना पड़ेगा, इन बुजुर्गों के बताए तरीके पे चलना पड़ेगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम है। गौसे आजम के एक मुरीद ने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे शेख ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 40 साल इस हाल में गुजारे गौसे आजम ने कि इशा की नमाज के लिए वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत उसी वुजू से करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप पढ़ते थे। 40 साल कोई लड़िया वालों, ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। आज हमारे बच्चे देखो 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते, सुबह के वक्त में पड़े पड़े सोते नजर आएंगे। सूरज की लाइट उनको उठाती है, सूरज की गर्मी उनको उठाती है, फजर बिस्तर पे गायब हो गई और ईशा जो है मोबाइल चलाने में खत्म हो गई, मगरिब घूमने में चली गई, जोहर और असर का पता ही नहीं है, इधर उधर बैठ करके गुजार दी, कोई नमाज से दिलचस्पी नहीं, बस तकिया लगाए बैठे हैं। गौसे आजम है तो हम जन्नत में जाएंगे। हाँ हाँ मैं मानता हूँ मेरे रब ने गौसे आजम को इतनी ताकत दी है कि गौसे आजम जिसे चाहे उसे बख्शवा ले, लेकिन कभी हम उनकी अदाओं को भी तो अपनाएं, गौसे आजम के बताए तरीके पर भी तो चले, गौसे आजम के बताए रास्ते पर भी तो चले। भुला दिया हमने गौसे आजम की सीरत को। आपने देखा होगा एक वो जानवर होता है जिसे हम कुत्ता कहते हैं और एक जानवर वो है जिसे हम बकरी कहते हैं। कुत्ता जो है, कुतिया जो है, वो एक बार में 12-13 बच्चे पैदा करती है और बकरी 2-3-4 बच्चे। लेकिन कभी आपने सुना कितने जानवरों की कुर्बानियां होती हैं? बकरा ईद के मौके पे, 11वीं के मौके पे कितने बकरे ज़िबा होते हैं? उनकी तादाद तो कम हो जानी चाहिए, लेकिन आप कोई ललिया का इलाका देख लेना, कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें बकरी या बकरा ना पाया जाए और कुत्ते कहीं कहीं आपको मिलेंगे। क्यों? कभी गौर किया आपने? तो सुनो, कुत्ता पूरी रात जागता है, सुबह के वक्त में सो जाता है। पूरी रात देख लेना, गलियों में घूमता फिरेगा इधर से उधर, जैसे ही फजर का टाइम होगा सो जाएगा।
اور بکری شام کو سو جائے گی، فجر کے وقت اٹھ جائے گی۔ آپ کے گھروں کے جائزے لے لیجیے، بولنا شروع کر دیتی ہے فجر کے وقت میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو صبح کو اٹھ جاتا ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ صبح کو اٹھتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے جسموں کو آپ دیکھیں گے نا تو آج ان کے جسموں کا کیا حال ہے۔ جو مسلمانوں کا طریقہ تھا نا اس کو غیروں نے اپنا لیا۔ دیکھو جا کے روز 3 بجے 4 بجے کبھی نکلنا نواب گنج کی طرف کو، دیکھو کیسے ورزش کرتے ہوئے لوگ ملیں گے آپ کو، روڈ پہ ورزش کریں گے، بھاگیں گے، ٹہلیں گے، اور میرا نوجوان پڑا پڑا سو رہا ہے بستر پہ۔ پھر کہتے ہیں جب تک ہندوستان میں غریب نواز ہیں مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں میں مانتا ہوں غریب نواز ہیں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ پتا پیڑ سے گر جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ جانور ذبح کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، وہ گھاس کاٹ دی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے شب و روز جو ہے وہ سکون سے گزرے تو اللہ کی عبادت کرو، مسجدیں آباد کرو۔ یہ مسجد کے کھلے دروازے تمہیں آواز دے رہے ہیں کہ آ جاؤ، اب بھی مسجد کے دروازے کھلے ہوئے۔ لاک ڈاؤن میں تو ایسا شوق چڑھا تھا کہ نماز مسجد میں ہی پڑھیں گے جا کر کے، جیسے ہی لاک ڈاؤن کھولا دروازہ دیکھا نہیں مسجد کا کدھر ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت تھی تمہاری۔ یہ پیارے مسلمانوں، محبت ہر حال میں اپنے اللہ سے کرنی چاہیے۔ گھر میں ہو تب بھی محبت کرو اپنے رب سے، باہر ہو تب بھی اپنے رب سے محبت کرو، ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرو۔ غوث اعظم کی زندگی کے کیسے گزر رہے لمحات، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور جو فجر میں قوم نہیں اٹھتی ہے وہ قوم بہت جلدی زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ ابھی مینگلور کے اندر فجر کی اذان پہ پابندی لگی، کیوں؟ پوچھا گیا، میڈیا نے پوچھا کیوں اذان پہ پابندی لگا رہے، تو یہی کہا تھا کہ 95% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، پڑا پڑا بستر میں سوتا رہتا ہے، اور اذان مائک سے دے کر کے ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ یہ حال ہے آج ہمارا۔ آج اگر ہم مدرسوں میں بچے بھیجتے ہوتے تو کیوں ہمارے مدرسوں کے سروے ہوتے؟ آج مسجدوں میں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو کسی کو کیا مجال تھی کہ ہماری مسجدوں پہ انگلی اٹھاتا؟ جا کے دیکھو نا بریلی شریف میں چوکی چوراہے پہ، یہ سب لوگ جانتے ہیں چوکی چوراہے پہ کتنی چھوٹی سی مسجد ہے، ریحانی مسجد۔ جمعے کا جب دن آتا ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو چاروں طرف کا راستہ رک جاتا ہے، چاہے بٹلر کا راستہ ہو، چاہے کچہری کا راستہ ہو، چاہے جو سیٹلائٹ کی طرف سے آتا ہو، کوئی بھی راستہ ہو، سب جام ہو جاتے ہیں۔ کیا مسلمان نماز جمعہ پڑھ رہا ہے، جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے؟ کاش اگر تم 5 وقت ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تو کون تھا جو تمہاری مسجدوں پہ حملہ کرتا؟ بس یہ حال ہے آج ہمارا۔ ہم نے مسجدوں سے دوری بنا لی، اسی لیے ہمارے اوپر ظالم حکمران مقرر ہو گئے۔ جس قوم کے اندر گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، عیاشیاں زیادہ، سرکشی زیادہ، آپس میں تنازع زیادہ ہونے لگتے ہیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مقرر کرتا ہے، ظالم حکمران مقرر کرتا ہے۔ اور جب رعایا نیک ہوتی ہے، عوام پرہیزگار ہوتی ہے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عادل بادشاہ مقرر فرماتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ سرداری تمہارے قدم چومے تو تمہیں نیک بننا ہوگا، پرہیزگار بننا ہوگا۔ جس دن عیسائی کا کہنا ہے جس دن مسلمان فجر کی نماز میں ایسے حاضر ہونے لگا جیسے جمعے میں حاضر ہوتا ہے، پھر اسے سرداری کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس دن مسلمان، یہ ایک بہت بڑے عیسائی مفکر کا کہنا ہے، جس دن مسلمان فجر کی نماز میں ایسے حاضر ہونے لگا جیسے جمعے کے لیے دن ہوتا ہے تو سمجھ لو اسے سرداری کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن آج فجر میں آ کے دیکھو، 1 صف 1.5 صف 2 صفیں پڑے پڑے بستر میں سوتے رہتے ہیں۔ فجر کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی، آرام کرنے لگی۔ میرے آقا تشریف لائے، پیر کا انگوٹھا پکڑ کر کے ہلایا، بیٹی فاطمہ فجر کے بعد نہ سویا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتا ہے، اس وقت بیٹی روزی بڑھتی ہے، اس وقت نہ سویا کرو۔ سبحان اللہ، کیا پیغام تھا آقا کا۔ اگر چاہتے ہو گھروں میں برکت ہو، چاہتے ہو کہ دکان میں برکت ہو، چاہتے ہو کہ مکان میں برکت ہو، چاہتے ہو کہ گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے، تو فجر کی نماز میں خود بھی اٹھو، گھر والوں کو بھی اٹھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، گھر والوں کو بھی قرآن پڑھنے کے لیے کہو۔ جب یہ ماحول تمہارے گھر میں ہو جائے گا تو اللہ اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا۔
غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ مرید کا کہنا ہے میں نے 15 سال غوث اعظم کو اس حال میں دیکھا، ایک پیر کھڑا کر کے اور ایک پیر زمین پہ رکھ کے پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ایک قرآن شریف پوری رات میں ختم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ زندگی ہے غوث اعظم کی، کبھی سجدے قضا نہیں ہوئے، ہر وقت قرآن کی تلاوت۔ اور غریب نواز کے مرید کا کہنا ہے میں نے دیکھا 37 سال غریب نواز کی یہ پیٹھ بستر سے نہیں لگی، پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اولیاء کرام ہیں، ان کو آج یوں ہی دنیا یاد نہیں کرتی، انہوں نے پوری زندگی اپنے رب کے نام کر دی تھی، اس لیے اللہ نے ان کے نام کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیا، تمام مسلمانوں کے دلوں میں نام ڈال دیا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اداؤں کو اپناؤ، ان کے بتائے طریقے پہ چلو، ان کے بتائے راستے پہ چلو۔ جب ان کے بتائے طریقے پہ چلو گے تو دنیا کے نظارے تمہارے لیے ہیں، عقبہ کے نظارے تمہارے لیے ہیں، جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔